श्रीकृष्णार्यतनूजातं धन्वन्तरि समप्रमं वराहमिहिराचार्यं सर्वरोगहरं भजे वासुदेव. చదువుతారా వేణుగోపాల్ గారు? వాసుదేవండి. Case number 54. A boy aged about 19 years who completed the PUC came to our dispensary with the following complaints. He was born normally after completing 8th month. His birth weight was 2.445 kgs. All milestones were delayed. After 3rd month only he rolled on his stomach. He started crawling in 8th month. After 1 year he started walking and started talking at the age of 3 years. In last year's summer IQ test was done. Doctor said that it was normal. Same test was done 3 years ago. At that time doctor said that it was not up to the mark as he was lacking 2 to 3 years behind. He was interested in all other activities except studies. He was very arrogant. He could not tolerate if anybody scolds. He always dominates. If anyone comes in his way, he never says which them to give side. He likes to push them away. He likes to enjoy in parties and roaming here and there. But he had no bad habits. He never helps others. He expects help from others. He liberally spends money. He has false prestige. He purchases and uses costly items. He dislikes whenever others compares him with others. He used to scold parents also in this aspect. After few minutes he agrees it and okay, I will listen, he says. Anything he will do at his own will and pressure, but he will not tolerate when others disobey him. Nobody can predict how he behaves to the situations. His family members inform him before that relatives are coming and persuades him to stay in the house and talk properly. Next page. He was very quarrelsome and likes to quarrel with others. He wants to earn and spend money liberally. He wants to live in a rich way. He was very obstinate. Whatever he wants, he will do. When not achieved, his behavior depends on his moods. His moods and manners change frequently. Whenever he frustrates, he quarrels like a rebel. He was very irritable. Whenever he gets angry on family members, he hits the wall with his hand. If he gets angry on outside people, he beats them. He had rich friends. He wants to earn a lot of money and live in a rich way. He likes animals, little children. He was a pride man. He does not like to be commented by anyone. He cannot tolerate anybody observing him while doing anything, but they have to praise him always. He never believes others. He never shares his feelings with nobody. He could not mingle with strangers. He does not like to get married because he does not like to take responsibilities, especially arranged marriage. He gets violent sexual thoughts. He has habits of writing diary daily. He writes things to be achieved in the diary. If he gets hurt, he conveys them through a letter that he got hurt and asks them not to say so. Up to 8 years of his age, he suffered from acutes frequently. His appetite was good, likes pungent things. In fast, he used to take more sweets. If he was in good mood, he eats more food. If he has in bad mood, he won't eat. His bowels were regular. The stool were little hard with offensive smell. Occasionally he suffers from stomach pain when the stools are not complete. Thirst was less. Urine was normal. Sweat scanty. Sweat scanty. Sleep was good. Goes bed late and gets up to 8 to 9 a.m. He likes hot weather. He does not give value to anybody while talking to them. He does not complete any course that he joined. After joining, he changes every course in 2 3 months. He always says lies. Everything should be new always. He does not wear the dress he wore yesterday. He does not like to do the work he did yesterday.
He likes magics. He insults others while arguing with them. He enjoys in saying, I broke his hands in arguing. He used allopathic medicine for dog bite once in the past. His father was suffering from hypertension and diabetes. Bujgar advised them to use our medicines for 2 years at least. On 25th April 2008, Bujgaru prescribed Platina 10 one dose. After that, he was maintained on placebo. In June, he used allopathic medicines for malaria and stopped our medicine at that time. On 15th July, Bujgaru prescribed tuberculin 1 one dose. On 31st October, he prescribed tuberculin 10 one dose. On 20th March 2009, Bujgaru prescribed tuberculin 10 one dose. On 29th June, he came to the dispensary with the complaints of loquacity, wants to be alone, hyperactiveness. These symptoms are better while using our medicines. After using our medicines, he was improved in studies also. Now sleep was same as before. Bujgar prescribed tuberculin 10 one dose. On 22nd December, he prescribed platinum 50 one dose. After that, he was maintained on placebo. 16th 9 2010, he came to our dispensary with the complaints of Whitlow to the right middle finger with suppression. Bujgar prescribed Hepazil 201 dose. On 5th December, parents complained that he was irregular in studies. Violence was more and became short-tempered. Bujgar prescribed Arcadium 1 dose. On 13th 4 2011, he prescribed Arcadium 10 dose. On 10/10/2011, his parents narrated that he became very obstinate and insisting them to purchase all the things he wants forcibly, very irresponsible, and he wants to settle at a foreign countries, but he was poor in studies. According to him, India was not suitable to him to do anything. Dr. Trinadrao prescribed tuberculin 10 one dose. On 22nd December, Bujigara prescribed platina 50 one dose. On 27th April 2012, he prescribed sulfur 1 dose. After giving this dose, he was 50% better psychologically. He was willing to talk with young girls. On 15th July, Bujkar repeated the dose. He was much better with the dose and maintained him on placebo. He continued the medicine till 25th February 2013, and after that he discontinued the treatment. వాసుదేవ్ చెప్పండి. యాక్చువల్లీ ఇక్కడ ప్లాటినా చుబ్రోకార్డియం 3 రిలేటెడ్ డ్రగ్స్ సింటమ్స్ కనిపిస్తున్నాయండి. ఫస్ట్ మాస్టర్ గారు ప్లాటినాతో స్టార్ట్ చేశారు. ఎందుకంటే he was very arrogant. He could not tolerate if anybody scolds. He always dominates. సో ఈ సింటమ్స్ ఉన్నాయి. ప్లాటినా 10 స్టార్ట్ చేశారు, తర్వాత డిస్కంటిన్యూ అయ్యింది. తర్వాత మాస్టర్ గారు బుజ్జి గారు చుబ్రోకాలిన్ వేశారండి. థర్డ్ పాయింట్లో ఈ లైక్స్ టు ఎంజాయ్ ఇన్ పార్టీస్ అండ్ రోమింగ్ హియర్ అండ్ దేర్, ఒక చోట ఉండడు అట్లాగా. ఈ నెవర్ హెల్ప్స్ అదర్స్. దీన్ని బట్టి చుబ్రోకాలిన్తో స్టార్ట్ చేశారు. చుబ్రోకాలిన్ 1 10 అట్లా 10 దాకా వేశారండి. సో బెటర్ అయ్యి అండ్ 27 డిసెంబర్ మళ్ళీ ప్లాటినా 50 వేశారు ఒక డోసు. తర్వాత పేరెంట్స్ కంప్లైంట్ చేశారు, వైలెంట్గా బిహేవ్ చేస్తున్నాడు, షార్ట్ టెంపర్డ్గా ఉండాలని చెప్తే మా బుజ్జి గారు కానీ 1 డోస్ వేసి తర్వాత 10 కూడా వేశారు. తర్వాత మళ్ళీ ఇర్రెస్పాన్సిబుల్గా ఉన్నాడు, ఈ పర్చేజ్ ఆల్ ద థింగ్స్, irresponsible, he wants to settle foreign countries, but he was poor in studies. సో ఈ బేస్ చేసుకుని నాగరావు గారు చుబ్రోకాలిన్ 10 వేశారండి. మళ్ళీ లాస్ట్లో 27 డిసెంబర్ ప్లాటినా 50 వేశారు. తర్వాత సల్ఫర్ 1 దానికి బూస్టర్ లాగా ఇచ్చారని అనుకుంటున్నానండి నేను. సో తర్వాత 50% బెటర్ అయ్యి సైకలాజికల్గా అంతా బాగుందన్నారు. సో దీన్ని బట్టి అనుకుంటున్నాను మేడం. వాసుదేవ్. కృష్ణవేణి. వాస్తవ్ అండి. ఈ కేసులో బుజ్జి మాస్టర్ గారు ఫస్ట్ ప్లాటినా 10 స్టార్ట్ చేశారండి. ఈ అబ్బాయికి ఏజ్ చూస్తే 19 ఇయర్స్ ఉంది. మెయిన్ గా ఇక్కడ ప్లాటినా 10 అంటే థర్డ్ పాయింట్ లో మెయిన్ ఈ యాజ్ ఏ ఫాల్స్ ప్రెస్టేజ్.
ఈ పర్చేజెస్ అండ్ యూజెస్ కాస్ట్లీ ఐటమ్స్, అంటే ఎప్పుడు ఫాల్స్ ప్రెస్టేజ్ ఉండడం, తను గొప్పగా ఉండాలనే భావన అన్నది, ఈ డిస్లైక్స్ వెన్ ఎవర్ అదర్స్ కంపేర్స్ హిమ్ విత్ అదర్స్. అది ఎవరితో కంపేర్ చేసుకోవడం కూడా అతను ఇష్టం ఉండదు, ఎందుకంటే నేనే గొప్ప అన్న ఫీలింగ్ ఎక్కువ అతని ఆ బిహేవియర్ లో కనిపిస్తుంది. ఈ విల్ నాట్ టాలరేట్ వెన్ అదర్స్ డిజోబే. ఎవరైనా అతన్ని డిజోబే చేసినా కూడా అతను టాలరేట్ చేయడు. మెయిన్ అలాగే ఈ వాంట్స్ టు ఎర్న్ అండ్ స్పెండ్ మనీ లిబరల్లీ, వాంట్స్ టు లివ్ ఇన్ ఏ రిచ్ వే. అతనికి ఆ గొప్పగా ఉండాలి అన్న థాట్ చిన్న ఆ 19 ఇయర్స్ ఏజ్ నుంచి ఆ ఆలోచనలో క్లియర్ గా తెలుస్తుంది. అలాగే అతనికి అండ్ 4th పాయింట్ లో చూస్తే హ్యాడ్ ఏ రిచ్ ఫ్రెండ్స్. ఈ వాంట్స్ టు ఎర్న్ లాట్ ఆఫ్ మనీ అండ్ లివ్ ఇన్ ఏ రిచ్ వే. అలాగే ఈ వాజ్ ఎ ప్రైడ్ మ్యాన్, అది క్లియర్ గా ఇక్కడ ఈ వాజ్ ఎ ప్రైడ్ మ్యాన్. ఈ డస్ నాట్ లైక్ టు బి కామెంటెడ్ బై ఎనీవన్. తను తను గొప్పగా ఉండాలి, ఎవరు కూడా తనని కామెంట్ చేయకూడదు. he cannot tolerate anybody objecting him while doing anything, but they have to praise him always. ఎప్పుడు పొగుడుతూ ఉండాలి. ఈ ఈ పాయింట్స్ బేస్ చేసుకుని బుజ్జి గారు మెయిన్ గా ప్లాటినా 10M తో స్టార్ట్ చేశారండి. తర్వాత ప్లాసిబో పైన ఉంచారు. తర్వాత అతను మలేరియాకి అలోపతి మెడిసిన్స్ వాడారు. తర్వాత బుజ్జి మాస్టర్ గారు ట్యూబర్కులం 1M ఇచ్చారు 15th జూలైన. ట్యూబర్కులం 1M కూడా చూస్తే ఈ 5th పాయింట్ లో ఇట్ డస్ నాట్ లైక్ గెట్ మ్యారీడ్ బికాస్ ఇట్ డస్ నాట్ లైక్ టు టేక్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్. పెళ్లి చేసుకుంటే బాధ్యతలు ఉంటాయి అన్నది ఇక్కడ క్లియర్ గా ట్యూబర్కులం మెంటాలిటీ, బాధ్యతలు తీసుకోకుండా ఉండాలన్నది అని, ఎస్పెషల్లీ ఇన్ అరేంజ్ మ్యారేజ్ ఆ ఫీలింగ్ ఒకటి ఆ ట్యూబర్కులం మెంటాలిటీని తెలియజేస్తుంది. అలాగే ఇట్ డస్ నాట్ కంప్లీట్ ఎనీ 9th పాయింట్ లో ఇట్ డస్ నాట్ కంప్లీట్ ఎనీ కోర్స్ దట్ ఈ జాయిన్డ్. ఆఫ్టర్ జాయినింగ్ ఈ చేంజెస్ ఎవ్రీ కోర్స్ ఇన్ 2-3 months. అంటే జాయిన్ అయిన ఏ కోర్సు కూడా కంప్లీట్ చేయకపోవడం, ఎవ్రీ 2-3 months కి కోర్స్ చేంజ్ చేసేయడం. ఈ ఆల్వేస్ సేస్ లైస్, ఎప్పుడు అబద్ధాలు చెప్పడం. ఎవ్రీథింగ్ షుడ్ బి న్యూ ఆల్వేస్, ఎప్పుడు ఏది కొత్తగా ఉండాలి అని కోరుకోవడం. ఇట్ డస్ నాట్ వేర్ ద డ్రెస్సెస్ యూ వోర్ ఎస్టర్డే. నేను వేసుకున్న బట్టలు మళ్ళీ ఈ రోజు వేసుకోకుండా ఉండడం. ఇట్ డస్ నాట్ లైక్ టు డూ ద వర్క్ ఈ డిడ్ ఎస్టర్డే. నిన్న చేసిన పని కూడా అంటే అంత చేంజబుల్ మెంటాలిటీ బేస్ చేసుకుని ఇక్కడ బుజ్జి మాస్టర్ గారు ట్యూబర్కులం 1M ఇచ్చారండి. తర్వాత మళ్ళీ 31st అక్టోబర్ ట్యూబర్కులం 10M ఇచ్చారు. తర్వాత మళ్ళీ March 3rd 2009 మళ్ళీ ట్యూబర్కులం 10M 1 dose ఇచ్చారు. తర్వాత 29th కేమ్ టు లోక్వాసిటీ వాంట్స్ టు ఎలోన్ హైపర్ యాక్టివ్నెస్. మళ్ళీ ఇవన్నీ హైపర్ యాక్టివ్నెస్, స్లీప్ కూడా ఏమి ముందు ఎలా ఉంది ఇప్పుడు కూడా అలానే ఉంది. అతను ఇక్కడ 8 లేట్ గా పడుకుని 8 to 9 వరకు టైంకి లేస్తున్నారు అన్నారు. ఆ హైపర్ యాక్టివ్నెస్ అది బేస్ చేసుకుని మళ్ళీ ఇక్కడ బుజ్జి మాస్టర్ గారు ట్యూబర్కులం 10M ఇచ్చారు. అలాగే తర్వాత మళ్ళీ 22nd డిసెంబర్న మళ్ళీ ప్లాటినా 50M 1 dose ఇచ్చారు. తర్వాత మళ్ళీ 16th సెప్టెంబర్ 2010 వరకు ప్లాస్బో పైన మెయింటైన్ చేశారు. తర్వాత అతనికి ఈ రైట్ మిడిల్ ఫింగర్ కి సపరేషన్ రావడంతో అక్కడ ఎఫార్సెల్ప్ 200 1 dose ఇచ్చారు. తర్వాత మళ్ళీ 5th డిసెంబర్ వాళ్ళ పేరెంట్స్ వచ్చి కంప్లైంట్ దట్ హీ వాజ్ ఇర్రెగ్యులర్ ఇన్ స్టడీస్, వైలెన్స్ వాజ్ మోర్ అండ్ బికేమ్ షార్ట్ టెంపర్డ్. ఇక్కడ బుజ్జి గారు ప్రిస్క్రైబ్డ్ అన్కార్డియం 1M. వాళ్ళు వచ్చి వైలెన్స్ అది మోర్ ఉంది, షార్ట్ టెంపర్ అది ఎక్కువ ఉంది అని చెప్పారు. ఇక్కడ చూస్తే ఈ అబ్బాయికి గెట్స్ వైలెంట్ సెక్సువల్ థాట్స్ ఉండటము. అలాగే 9th పాయింట్ లో ఈ ఇన్సల్ట్ అదర్స్ వైల్ ఆర్గ్యూ విత్ దెమ్, ఈ ఎంజాయ్స్ ఇన్ సేయింగ్ ఐ బ్రోక్ హిస్ హార్న్స్ ఇన్ ఆర్గ్యూయింగ్. అదే ఎదుటి వాళ్ళని ఇబ్బంది పెట్టినప్పుడు ఆనందపడటం అనే మెంటాలిటీ కూడా అతనికి ఇక్కడ అన్కార్డియం ని, అలాగే ఇక్కడ వైలెన్స్ ఎక్కువ ఉండడము అన్కార్డియం నేచర్ ని తెలియజేస్తుందండి. తర్వాత అన్కార్డియం మళ్ళీ 13th April 2011 మళ్ళీ ఇంకొక 10M వరకు ఇచ్చారు. తర్వాత మళ్ళీ 10th October 2009 పేరెంట్స్ మళ్ళీ వచ్చి బికేమ్ ఆబ్స్టినేట్ అండ్ ఇన్సిస్టెడ్ దెమ్ టు పర్చేస్ ఆల్ థింగ్స్ ఇన్ వాంట్స్ forcibly, very irresponsible, and he wants to settle at foreign countries, but he was poor in studies. అతను మళ్ళీ వాళ్ళ పేరెంట్స్ వచ్చి చెప్పారు అతను చాలా ఫోర్స్ చేస్తున్నాడు, తనకు కావాల్సిన అన్ని వస్తువులు కొనమని, చాలా ఇర్రెస్పాన్సిబుల్ గా ఉన్నాడు, ఫారిన్ కంట్రీస్ లో సెటిల్ అవుతా అంటున్నాడు కానీ బట్ దానికి తగ్గట్టుగా స్టడీస్ అవి లేవు అని చెప్పేసి. అకార్డింగ్ టు హిమ్ ఇండియా వాజ్ నాట్ సూటబుల్ టు హిమ్ టు డూ ఎనీథింగ్.
సో ఇక్కడ ఈ పాయింట్స్ చెప్పిన తర్వాత త్రినాథరావు గారు ట్యూబర్కులం 10M ఇచ్చారు. తర్వాత 10th అక్టోబర్ ఇచ్చాక బుజ్జి మాస్టర్ గారు మళ్ళీ 22nd డిసెంబర్ ప్లాటినా 50M ఇచ్చారు. ఎందుకంటే ఇక్కడ మళ్ళీ అతను ఇండియా అన్నది నేను ఉండడానికి సరిపడే కంట్రీ కాదు, ఈ దేశం అన్న ఫీలింగ్ మళ్ళీ అది ప్లాటినాలోకి లీడ్ చేస్తుంది మైండ్ కంప్లీట్ గాని ఇచ్చారు. తర్వాత మళ్ళీ ప్లాటినం 50M ఇచ్చాక మళ్ళీ 27th ఏప్రిల్ సల్ఫర్ 1M ఇచ్చారు. అప్పుడు సల్ఫర్ 1M ఇచ్చాక ఈ ప్లాటినం 50M వర్క్ చేయడం స్టార్ట్ అయింది. 50% సైకలాజికల్లీ అతను బెటర్ అయ్యాడు. అండ్ కొంచెం అమ్మాయిలతో అది మాట్లాడడానికి ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తున్నాడు అన్నారు. అండ్ 15 జూలై మళ్ళీ సల్ఫర్ 1M ఇంకొక డోసు రిపీట్ చేశారు. ఎందుకంటే ఇంకా బెటర్మెంట్ పూర్తిగా యాక్సిడెంట్ సస్టైన్ ఎస్టాబ్లిష్ అవ్వడానికి ఈ వాజ్ మచ్ బెటర్. ఎప్పుడైతే ఇంకా ఒక సల్ఫర్ 1M పడ్డదో దాని ప్లాటినా యాక్షన్ పూర్తిగా ఎస్టాబ్లిష్ అయ్యి అతను బాగా బెటర్ అయ్యి అండ్ మెయింటైన్ బెటర్ అయ్యారని చెప్పి కన్ఫర్మ్ చేశారు. తర్వాత ప్లాస్మా పైన ఉన్నారు. అలాగా టిల్ 25th ఫిబ్రవరి 2013 వరకు వాళ్ళు మెడిసిన్ వాడి ట్రీట్మెంట్ డిస్కంటిన్యూ చేశారు. మెయిన్ గా ఈ ప్లాసిబో అండ్ ట్యూబర్కులం అండ్ అనకార్డియం లక్షణాలు ఈ అబ్బాయి బాగా ఎక్కువ ఉన్న మెయిన్ గా ప్లాసిబో అన్నది డామినేట్ చేస్తూ అతని క్యారెక్టర్ ని ప్లాటినా డామినేట్ చేస్తూ ఉంది. మనం ప్లాటినాతో ఫైనల్ గా క్లోజ్ చేసి దానికి సపోర్ట్ గా సల్ఫర్ ఇచ్చి కేసు క్లోజ్ చేశారండి. వాస్తవం. అమర్నాథ్ గారు, విజయ్ కుమార్ గారు, పూర్ణానందం గారు. మేడం అది మొత్తం కేసు అంతా ప్లాటినం మీద ట్యూబర్కులం మీద ఉంది మేడం. బాగా ప్రైడ్ మెంటాలిటీస్ ఎక్కువ ఉన్నాయి, ఎక్కువ గర్వపోతూ ఎవరు ఎక్కువ ఎగ్నిస్ట్ గా మాట్లాడిన ఒప్పుకోడు, కాంట్రవర్సీకి మాట్లాడి ఒప్పుకోడు, అటువంటి ఎక్కువ లక్షణాలు ఉన్నాయి ఇతరులో. తర్వాత ట్యూబర్కులం చేంజబుల్ మెంటాలిటీ, ఉన్నదానికంటే ఎక్కువ ఖర్చు పెట్టడం, అబద్ధాలు ఆడడం, ఒక ప్లేస్ ఆఫ్ చేంజింగ్ ఎక్కువగా అన్నిటి విషయంలో చేంజింగ్, కొత్త వస్త్రం ఎప్పుడు కొత్త బట్టలు ధరించడం, అటువంటి లక్షణాలు ఎక్కువగా ఉన్నాయి. కాబట్టి మాస్టర్ ప్లాటినం తో స్టార్ట్ చేసి 50M వరకు వెళ్ళారు వివిధ స్థాయిల్లో. అలాగే ట్యూబర్కులం కూడా 1M 10M వరకు వెళ్ళారు. మధ్యలో ఎక్యూట్లు ఎపర్సల్ఫ్ ఇచ్చారు. తర్వాత వెనకడిన లక్షణాలు వాళ్ళు కొంచెం కనబడి 1M నుండి 10M కూడా 2 సార్లు అయితే జరిగింది. తర్వాత ఇంటర్కరెంట్ రెమెడీగా సల్ఫర్ 1M ఇచ్చారు. ఆ విధంగా కేసుని డీల్ చేశారు మేడం. వాసుదేవ. మారుతి గారు, కామేశ్వరరావు గారు, మన్మోహన్ గారు. నా వ్యూ మీరందరూ చెప్పేసినవే డ్రగ్స్, కానీ కేసుని నేను ఇలా చూడలేదు. అంటే అసలు ప్లాటినా ఎందుకు ఇచ్చారు అంటే సిమ్టమ్స్ మీరు చెప్పారు. ట్యూబర్కులం ఎందుకు ఇచ్చారు మీరు చెప్పారు, ఏ బేసిస్ మీద ఇచ్చారు. కానీ ఫస్ట్ ప్లాటినా ఎందుకు ఇచ్చారు, తర్వాత ట్యూబర్కులం ఎందుకు ఇచ్చారు, ఎందుకు ఆపటన్సీ ఇచ్చారు, లాస్ట్ లో సల్ఫర్ ఎందుకు ఇచ్చారు. అసలు మనం ఏ కేసు వచ్చినా కానీ ఆర్గనాన్తో కొరిలేట్ చేసుకుని చూసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఆర్గనాన్ మెటీరియల్ కలిపి అనుసంధానం చేసుకుని మనం ట్రీట్ చేస్తేనే కేసులో సక్సెస్ అవుతాం. ఇక్కడ బుజ్జి గారు చేసింది అదే. చెప్తాను చూడండి. ఇది కాంప్లెక్స్ మయాస్మాటిక్ కేసు. అంటే దీంట్లో ప్రిడామినెంట్ గా ఆబ్వియస్ గా సోరా ఉంటుంది, నెక్స్ట్ సైకోటిక్ అండ్ ట్యూబర్కులర్ మయాజం. ఈ 3 మయాజమ్స్ చాలా ప్రామినెంట్ గా కనబడుతుంది. ట్యూబర్కులర్ మయాజం ఎలా అనేది మీరు చెప్పేసిందే, మీరు చెప్పడం ఏమైనా ఉంటే నేను చెప్తాను. ట్యూబర్కులర్ మయాజం 7th పాయింట్లో ఆ ఎక్యూట్స్ చిన్నతనంలో రావడం, దానికి కూడా వీళ్ళు అలోపతి వాడారు. మిగతా వాళ్ళు చెప్పినట్టు 9th పాయింట్, ఆ 9th పాయింట్లో కూడా చూడండి, రెస్పాన్సిబిలిటీ తీసుకోలేకపోవడం, నెంబర్ ఆఫ్ జాబ్స్ జాయిన్ అవ్వడం, ఇంకా హీ లైక్స్ మ్యాజిక్స్, అంటే ఎక్కువగా వాడు స్ట్రెయిన్ అవ్వకుండా డబ్బులు వచ్చి పడిపోవాలి.
ఎక్కువ కష్టపడకుండా అంటే ఎక్కువ సుఖాన్ని ఫిజికల్ గా మానసికంగా కూడా వాడు పెద్ద స్ట్రెయిన్ అవడానికి ఇష్టపడరు. ఈ ట్యూబర్కులర్ మయాజంలో ప్రిడామినెంట్ గా ట్యూబర్కులర్ డ్రగ్ లో కూడా ఉంటుంది. స్కూల్లో చిన్నపిల్లలు ఓరల్ గా చెప్తానికి ఇష్టపడతారు, రిటర్న్ గా రాయడానికి ఇష్టపడరు. రాయాలంటే కష్టపడాలి కదా, వాడికి తెలివితేటలు బాగా ఉంటాయి. వాడు ఇన్ని మార్క్స్ వస్తే చాలా అనుకుంటాడు. ఒక్కసారి క్లాసులో విన్నది రాసేస్తాడు, ఇంట్లో బుక్ తీయడు. అక్కడ విని రాస్తేనే 70 మార్కులు వచ్చినాయి కదా, ఒక్కోసారి చదివితే 90 వస్తాయి కదా అని తల్లి గొడవ పెడుతుంది. వాడికి ఇది చాలే అనిపిస్తుంది. కష్టపడటానికి ఇష్టపడరు. అది ట్యూబర్కులినం. ఓపియం అలాగే ఉంటుంది కానీ కొన్ని డిఫరెన్సెస్ ఉంటాయి. అది ఇందాక కొన్ని మీ అందరూ చెప్పిన పాయింట్స్ తో పాటు ఈ లైక్స్ మ్యాజిక్స్ దగ్గర అదొకటి. మళ్ళీ 4th పాయింట్ లో ఈ వాంట్స్ టు ఎర్న్ అండ్ స్పెండ్ మనీ, ఇవన్నీ మీరు చెప్పిందే. నెక్స్ట్ 5th పాయింట్ లో కూడా he doesn't like to get married because he doesn't like to take responsibilities. ఇంతవరకు ఓకే మీరు చెప్పారు. ఎస్పెషల్లీ అరేంజ్డ్ మ్యారేజ్. ఎస్పెషల్గా అరేంజ్డ్ మ్యారేజ్ ఎందుకు? ఏమన్నా తేడా వస్తే అటు పెద్దవాళ్ళు ఇటు పెద్దవాళ్ళు వీళ్ళు తొక్కదీస్తారు కదా, తప్పించుకోవడానికి ఉండదు. అందుకు వాడు ఎస్పెషల్లీ అరేంజ్డ్ మ్యారేజ్. లవ్ మ్యారేజ్ అయితే ఉంటుందా అంటే వీళ్ళు దృష్టిపడి చేస్తున్నా నాకు నచ్చలేదు వదిలేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది తప్పించుకోవడానికి. ఇక్కడ మీకు ఒక చిన్న మూవీ చెప్తా. పక్కా ట్యూబర్కులినం, నాట్ ఓపియం. పక్కా ట్యూబర్కులినం పోత పోసినట్టుగా ఉండేటువంటి క్యారెక్టర్ ప్రకాష్ రాజ్ ఆవిడే శ్యామలలో ఉంటుంది. అదొకసారి చూడండి మూవీ, పక్కా ట్యూబర్కులినం. సో అదనమాట 5th పాయింట్. థర్డ్ పాయింట్ లో కూడా మీరందరూ చెప్పిన పాయింట్సే. ఇక్కడ నోబడీ కెన్ ప్రెడిక్ట్, ఎప్పుడు ఎలా ఉంటాడో ఎవరు చెప్పలేరు అని చెప్పారు. అంటే ఫికిల్ మైండెడ్నెస్, లాస్ ఆఫ్ కంటిన్యూటీ, ల్యాక్ ఆఫ్ కంటిన్యూటీ అనేది మనకి ఇక్కడ ఈ పాయింట్ లో మనకి అర్థమవుతుంది. సో మనం కన్ఫర్మ్ చేసుకోవచ్చు ట్యూబర్కులర్. సైకోటిక్ మయాజం ఎలా అంటే చూడండి 5th పాయింట్, he never believes others, he never shares his feelings with nobody. he never believes others అని చెప్పకుండా ఓన్లీ he never shares his feelings with nobody అంటే ఇంట్రోవర్ట్ అనుకుంటాం కదా. he never believes others, ఎవరిని నమ్మడు. అక్కడ సైకోటిక్ మయాజం. దానివల్ల వాడు ఎవరితో షేర్ చేసుకోవడానికి ఇష్టపడు, వాడేంటో వాడి ఫీలింగ్స్ చెప్పడానికి ఇష్టపడు. హైడింగ్ నేచర్ అని తెలుస్తుంది. he could not mingle with strangers. ఓకే, ఇక్కడ సైకోటిక్ మయాజం. నెక్స్ట్ he gets violent sexual thoughts. నెక్స్ట్ 4th పాయింట్ లో వెరీ quarrelsome, likes to quarrel with others. నెక్స్ట్ వచ్చేసి whenever he frustrates, he quarrels like a rebel. He was very irritable. Whenever he gets angry on family members, he hits the wall with his hand. If he gets angry on outside people, he beats them. ఇక్కడ చూడండి, అంటే మామూలుగా అయితే ఏం చేస్తారు, ఎవరైనా ఇంట్లో వాళ్ళ మీద అయితేనే గట్టిగా వాయించేస్తారు, బయట వాళ్ళతోనే కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉంటారు. కానీ వీడు అలా కాదు. ఇది ఒకటి మనం నోట్ చేసుకోవాల్సిన పాయింట్. అది కొంచెం ఎనకాడియం నేచర్ని తెలియజేస్తుంది. హీ వాజ్ ఏ ప్రైడ్ అని ఉంది కదా, ఆ పాయింట్ కూడా సైకోటిక్. ఎప్పుడు వాడిని పొగడాలి, ఈగోయిస్టిక్ నేచర్ తెలుస్తుంది. నెక్స్ట్ 9th పాయింట్. 9th పాయింట్ లో కూడా ఇన్సల్ట్స్ అదర్స్ వైల్ ఆర్గ్యూయింగ్, అదొకటి. ఆ పాయింట్ మొత్తం కూడా అంటే ఇక్కడ వాడికి ఆనందపడతాడు అనమాట. వాడిని నేను ఓడించానని ఒక ఆనందం. అంటే వాడి కొమ్ములు వంచాను నేను, అంత పొగరబోతే వాడి కొమ్ములు వంచాను నేను గొప్పవాడినని. అవతల వాళ్ళని బాధ పెట్టి ఆనందపడటం. ఇక్కడ ప్లాటినా అండ్ ఎనకార్డియం నేచర్ తెలుస్తుంది. నెక్స్ట్ 3rd పాయింట్. 3rd పాయింట్ లో వెరీ యారగెంట్, వాడిని ఎవరిని తిడితే తట్టుకోలేకపోవటం,
ఇవన్నీ కూడా ఈ పాయింట్ డిసోబేయింగ్ ఇవన్నీ కూడా థర్డ్ పాయింట్లో కూడా సైకోటిక్ నేచర్ని తెలియజేస్తుంది. సో ఇక్కడ దాకా ప్రామినెంట్గా ట్యూబర్క్యులర్ మయాసం ఎంత గట్టిగా ఉందో సైకోటిక్ మయాసం కూడా అంతే గట్టిగా ఉంది. మరి సోరిక్ సిమ్టమ్స్ కూడా కొన్ని ఉన్నాయి. ఫోర్త్ పాయింట్ వెరీ ఇరిటబుల్, ఇదొకటి. ఈ వెరీ ఇరిటబుల్ అండ్ ఇంట్లో వాళ్ళనైతే ఏమండో తను కొట్టుకుంటాడు, బయట వాళ్ళనైతే కొడతాడు. అంటే ఇక్కడ సోరిక్ ఇదే ఎక్కువ కనపడుతూ ఉంటుంది. అంటే ఈ రియాక్టివ్ నేచర్ కనపడుతోంది. మామూలుగా ఇది సైకోటిక్ సిమ్టమ్ మీద తీసుకుంటే గనక బయట వాళ్ళ దగ్గర వాడు అలా ఉండడు కదా, బయట వాళ్ళ దగ్గర చాలా మంచిగా ఉంటారని. కానీ వాళ్ళు కూడా ఒక రేంజ్ లో ఉన్న వాళ్ళు ఇంట్లో వాళ్ళని హింస పెడతారు, బయట వాళ్ళతో బాగుంటారు. వీడు ఇంట్లో వాళ్ళతో అలాగే ఉంటున్నాడు, బయట వాళ్ళతో కూడా అలా ఉన్నాడు, ఇంకొంచెం ఎక్కువ ఉంటున్నాడు. అది మన సోరిక్ సిమ్టమ్ కదా, అంటే ఆ రియాక్టివ్ నేచర్ తీసుకోవచ్చు, యారగెంట్ నేచర్. సో ఇది మనం మయాసమ్స్ చదువుకున్నాం దీంట్లో, అంటే కొరిలేట్ చేసుకున్నాం, కనెక్ట్ చేసుకున్నాం, అనుసంధానం. ఇప్పుడు మనం ట్రీట్మెంట్ పార్ట్లోకి వద్దాం. ఫస్ట్ బుజ్జి గారు ఏం చేశారు, ముందే చెప్పారు వాళ్ళకి, మా మందులు 2 సంవత్సరాలు వాడాలి, ఇప్పుడు కానీ తగ్గించలేదు. అది ఫస్ట్ ఆయన చేసింది, ఎడ్యుకేట్ చేశారు పేషెంట్ అటెండెంట్స్ని. బుజ్జి గారు ఫస్ట్ ప్లాటినా 10 వేశారు. అఫ్ కోర్స్ మనం ఇంత చదువుకున్నాం, వాడి కాన్స్టిట్యూషనల్ డ్రగ్గే ప్లాటినా వేశారు 10 వేసిన తర్వాత ఎప్పుడు వేశారు, ఏప్రిల్ లాస్ట్లో వేశారు. వెంటనే వాడికి జూన్లో మలేరియా వస్తే అలోపతి వాడేశారు, ఆ మన మందులు ఆపేసి. ఈ బుజ్జిగారు ఏం చేశారు, కొంతవరకు ప్లాటినా నేచర్ని కరిగించింది. చిన్నప్పుడు ఎక్యూట్స్ ఎక్కువ వచ్చాయని చెప్పారు కదా, ఇది రావటం, వీడు మళ్ళీ అలోపతి వాడటం. అప్పుడు ఈ మయాసం కట్ అవ్వకపోతే కష్టం అవుతుంది, మళ్ళీ వీళ్ళు ఇలాగే అలోపతి వాడేస్తూ ఉంటే ప్రాబ్లం అవుతుంది కదా. ప్లస్ కొంత సైకోటిక్ నేచర్ తగ్గింది, ఆ ట్యూబర్క్యులర్ నేచర్కి 1M వేశారు. 1M ఎందుకండి, అంత ప్రామినెంట్ గా మెంటల్స్ ఉన్నాయి కదా ట్యూబర్క్యులినంవి. ఒక్క నిమిషం. అంటే ఒక్కసారిగా 10M వేశారనుకోండి, గబగబా ఎక్యూట్స్ వచ్చేస్తాయి. పైన కాన్స్టిట్యూషన్ వేయడం వల్ల ఆ ప్రైడ్ నేచర్ తగ్గింది, సైకోటిక్ నేచర్ కొంత బెటర్ అయ్యి 1M వేసాక మళ్ళీ ఎక్యూట్స్ ఏం రాలేదు చూడండి. అవసరమైతే రిపీట్ చేసుకోవచ్చు, అందుకని ఆయన చూసుకుని జూలైలో వేశారు 1M. నెక్స్ట్ మళ్ళీ ఆగస్టు సెప్టెంబర్ 3 monthsకి 10M వేశారు. అది ట్యూబర్క్యులర్ మయాసం కదా. మనము ట్యూబర్క్యులర్ మయాసంలో ఎలా ఉంటుందంటే, ఒక కాన్స్టిట్యూషన్ డ్రగ్ వేయంగానే ఎక్యూట్ వస్తుంది, మనకి ప్రాణం పోతుంది. అంటే మనము డ్రగ్ వేసేస్తే, ఏదైనా ఎక్యూట్కి మందు వేస్తే అది 10M లెవెల్లో వేసి ఉంటాం కదా, అది డిస్టర్బ్ అయిపోతుందేమో, వేయాల్సిన అవసరం FPMPలతో ఒకసారి అది తగ్గదు, అలా మనం ఇబ్బంది పెట్టేస్తుంది. అందుకని ఆయన ఫస్ట్ 1M వేసి నెక్స్ట్ 10Mకి వెళ్ళారు. 1M వేస్తే కొంతవరకు ఆ మయాసం కట్ అవుతుంది కదా, నెక్స్ట్ 10Mకి వెళ్ళారు. తర్వాత మళ్ళీ అదే రిపీట్ చేసుకుంటూ వచ్చారు. ఇప్పుడు వాళ్ళు ఏం చెప్పారు చూడండి, డిస్పెన్సరీకి వచ్చి 29th June 2009లో లొకాసిటీ ఒకటి చెప్పారు, వాంట్స్ టు బి హైపర్ యాక్టివ్నెస్, దిస్ ఈస్ ద సిమ్టమ్ ఆఫ్ ద ట్యూబర్క్యులినం. దీస్ సిమ్టమ్స్ వర్ బెటర్, అంటే ఇవన్నీ కూడా 1M వేసిన తర్వాత బెటర్ అయినాయి అని చెప్పారు. చదువులో కూడా ఇంప్రూవ్ అయ్యారని చెప్పారు. కానీ స్లీప్ మాత్రం అలాగే ఉంది, జనరల్ సిమ్టమ్. అందుకని మళ్ళీ బుజ్జి గారు మెయిన్ వాటిల్లో మెంటల్స్ లో బెటర్మెంట్ వచ్చింది కదా, దట్స్ వై 10M రిపీట్ చేశారు. సో 2 doses పడినాయి 10M. తర్వాత ఏం చేశారు బుజ్జి గారు, ప్లాటినా 50Mకి వెళ్ళారు. అంటే మళ్ళీ యాక్చువల్గా అతనికి ఫస్టే పడాల్సింది ప్లాటినా 50M. ఎందుకు అంత ప్రైడ్ గా ఉన్నాడు, అంత మనకు తెలిసిపోతోంది కదా,
ఇంటలెక్ట్ లెవెల్లో ఎఫెక్ట్ అయి ఉన్నాడు అతను. ఐఆమ్ లెవెల్ ఇంటలెక్ట్ ఆ లెవెల్లో ఎఫెక్ట్ అయ్యి ఉంది. ఫస్ట్ 10M వేశారు. 50M వేస్తే ఇంకా ఎక్యూట్స్ వచ్చేస్తాయి. అంటే ఒక గోడ కట్టినట్టు, ఒక ఇల్లు కట్టినట్టు చాలా జాగ్రత్తగా ఫిట్ చేసుకుంటూ వచ్చారు. సైకోటిక్ డ్రగ్ వేసి, మళ్ళీ 1Mలో ట్యూబర్క్యులిన్ వేసి, మళ్ళీ 10M 2 డోసులు వేసి, అప్పుడు చాలా వరకు క్లియర్ అయింది. ఈ ట్యూబర్క్యులర్ మయాజం కట్ అయింది అని అనిపించి సిమ్టమ్స్ చెప్పారు కదా. స్టడీస్ వాటిల్లో ఇంప్రూవ్ అవ్వడం ఇవన్నీ కొన్ని చెప్పారు కదా. మందులు వాడుతున్నప్పుడు ఇవన్నీ బెటర్ ఉన్నాయి కన్ఫర్మ్ చేసుకుని దెన్ హీ వెంట్ టు నెక్స్ట్ 50M వేశారు. అయితే దాని మీదే ఉంచారు ఆయన. ఈసారి చూడండి గోరు చుట్టూ వచ్చింది, వచ్చి పసు పట్టేసింది. ఎక్యూట్ మయాజం పనిచేసింది కాబట్టి హోమియోకే వచ్చాడు. అలోపతి వేసుకోవాలి, టకామని వేసుకోవాలి, పేపర్సల్ఫ్ ఇచ్చారు. తర్వాత అంటే ప్లాటినా ఇవన్నీ పనిచేస్తున్నాయి అనమాట. 5th December వచ్చినప్పుడు ఏం చెప్పారు, మళ్ళీ రెగ్యులర్ స్టడీస్, వైలెన్స్ వాజ్ మోర్, షార్ట్ టెంపర్డ్. ఇక్కడ బుజ్జి గారు ఆల్రెడీ ప్లాటినా 50 బెటర్మెంట్ వచ్చింది కదా, లేదా అంతకుముందు ట్యూబర్క్యులిన్ వేసినప్పుడు స్టడీస్ లో బాగున్నాడు కదా, ఇంప్రూవ్ అయ్యాడు అని ట్యూబర్క్యులినము, లేకపోతే ప్లాటినా 50M వేసాక బెటర్మెంట్ ఉంది కదా అని ప్లాటినాను రిపీట్ చేయలే. ఆయన ఏం వెయ్యాలి అనేది అనుకోలేదు. అన్ప్రిజరైజ్డ్ అబ్జర్వర్ గా ఉన్నారు కాబట్టి వాళ్ళు చెప్పిన దాంట్లో నుంచే సిమ్టమ్స్ వైలెన్స్ వాజ్ మోర్ బి. ఈ వైలెన్స్ వాజ్ మోర్ అనేది అంతకుముందు చెప్పలేదు. అందుకని ఇది బేస్ చేసుకుని ఎనకాడియం వేస్తారు. ఆల్రెడీ కొన్ని ఎనకాడియం సిమ్టమ్స్ ఉన్నాయని చెప్పుకున్నాం కదా. ఎనకాడియం సిమ్టమ్స్ కూడా కొన్ని ఉన్నాయని చెప్పుకున్నాం. సో అలా ఆయన ఎనకాడియం వేశారు. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఎనకాడియం వేసిన తర్వాత మళ్ళీ పేరెంట్స్ వచ్చినప్పుడు ఏం చెప్పారు, వెరీ ఆబ్స్టినేట్ ఇన్సిస్టింగ్ దెమ్, మళ్ళీ ఆ ట్యూబర్క్యులర్ మయాజం ప్రామినెంట్ గా తెలుస్తుందని చెప్పారు. అంటే narrated he became obstinate, insisting them to purchase all the things, very responsible, wants to settle in foreign countries, he was poor in studies. అయితే అది బేస్ చేసుకుని ఇవన్నీ చూసి త్రినాథ్ గారు 10M వేశారు ట్యూబర్క్యులిన్. కానీ ఇక్కడ ఇంకా ప్రామినెంట్ గా ఉంది, వాడు ఫారెన్ కంట్రీకి ఎందుకు వెళ్ళాలనుకుంటున్నాడు అంటే వాడికి ఇండియా ఈజ్ నాట్ సూటబుల్ ఫర్ హిమ్, తనకి ఇండియా తగదన్నట్టు, అది ప్రైవేట్ నేచర్ తెలియజేస్తుంది. అందుకని బుజ్జి గారు ఆల్రెడీ 10M వేసేసారు కదా, అందుకని వేశారు, వెయిట్ చేశారు, తిన్నాక వేశారు. అప్పుడు మళ్ళీ 50M ఒక డోస్ వేశారు. అయితే ఇక్కడతో ఏం ట్రీట్ అయినాయండి, ట్యూబర్క్యులర్ మయాజం ఒకటి, సైకోటిక్ మయాజం, మిగిలింది సోరా. దట్స్ వై లాస్ట్ లో ఆయన మిగిలిన ఆ సోరాని సల్ఫర్ 1M సోరా అండ్ సల్ఫర్ యాంటీసోరిక్ అని వేయలే ఆయన. సల్ఫర్ సిమ్టమ్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ, సల్ఫర్ లాజిక్ ఉంది కదా, మ్యారేజ్ విషయం, ఇలా కొన్ని ఉన్నాయి కదా సోరిక్ సిమ్టమ్స్ మనం ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం. అప్పుడు వేశారు. వేసేటప్పటికి 50% బెటర్. మాకేమనిపిస్తుంది అంటే సల్ఫర్ లాస్ట్ లో వేశారు, ముందే వేసి ఉండొచ్చు కదా, ముందే వేస్తే తగ్గదు. అది ఎలా అన్ని మయాజమ్స్ కట్ అయినాయని ఎలా తెలుస్తుంది, మింగ్లింగ్ విత్ గర్ల్స్, యంగ్ గర్ల్స్, అంటే వాడు మ్యారేజ్ కి సుఖంగా అయ్యాడు అనమాట. అలా మళ్ళీ అదే రిపీట్ చేసి మా నియరెస్ట్ లో ఏ మందు వేయాల్సిన అవసరం ఉండాలి. సో అన్ని మయాజమ్స్ ని ఆయన అలా క్లియర్ చేశారు. ఆయన ఎన్ని ఇయర్స్ టైం అడిగారు, 2 years అడిగారు. 2008లో మొదలు పెట్టారు, 2013 దాకా వాడాడు. సో ఇది నేను అర్థం చేసుకున్న విధానం. శీతల్ రెడ్డి గారు, వాసుదేవ్ అండి. రాజశేఖర్, స్వస్తి ప్రజాభ్య పరిపాలయంతాం న్యాయేన మార్గేణ మహీం మహీస్ గోబ్రాహ్మణేభ్యః శుభమస్తు నిత్యం. లోకా సమస్తా సుఖినో భవంతు, లోకా సమస్తా సుఖినో భవంతు, లోకా సమస్తా సుఖినో భవంతు. ఓం శాంతి శాంతి శాంతి. వాసుదేవ వాసుదేవ.